별을 따라가는 사람들이 얻게 된 것. 마태복음 2장 1절부터 23절까지 말씀입니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니. And asked, Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. When King Herod heard this he was disturbed, and all Jerusalem with him. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바. In Bethlehem in Judea, they replied, For this is what the prophet has written. 또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. He sent them to Bethlehem and said, Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. After they had heard the king, they went on their way. And the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. When they saw the star, they were overjoyed. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 고배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. 그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하여 이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 떠나가. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바 애굽으로부터 내 아들을 불렀다 함을 이루려 하심이라. Where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, Out of Egypt I called my son. 이에 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 노하여 사람을 보내어 베들레헴과 그 모든 지경 안에 있는 사내 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 기준하여 2살부터 그 아래로 다 죽이니. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity, who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. 이에 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 바. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로 받기를 거절하였도다 함이 이루어졌느니라. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted, because they are no more. 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하여 이르되 After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt.
일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 가라. 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 하시니 And said, Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead. 요셉이 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 들어가니라. So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel. 그러나 아켈라오가 그의 아버지 헤롯을 이어 유대의 임금됨을 듣고 거기로 가기를 무서워하더니 꿈에 지시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. 나사렛이란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀의 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 함이러라. And he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, he will be called a Nazarene. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 우리가 참 매년 성탄 예배를 드리죠. 근데 오늘은 특별하게 또 우리 방에 보면은 이제 그 사진이 제 100일 사진이 계속 놓여져 있는데 그 아기를 보니까 저예요, 저. 근데 대화를 하는 것이죠. 아유, 네가 목자가 될 줄 알았니? 아주 땡글땡글하게 보니까 아주 귀엽더라고요. 아주 그냥 그 TV CF에 나오는 아기처럼 지금에서야 그 눈동자를 봤어요. 아기들 사진 찍을 때 보면 막 이렇게 하면서 모갈게 하고 이렇게 유심히 쳐다보잖아요. 그 모습인데 그 흑백 사진으로 된 그 돌 사진을 100일 사진을 이렇게 보면서 야, 하나님, 이 아기가 이렇게 됐어요. 이 아이가 이렇게 됐어요, 아버지. 그걸 알았더라면, 제가 목자가 될 줄 알았더라면 하나님 미리 좀 알려주시면 제가 준비를 철저하게 열심히 했을 텐데 왜 세상에서 이렇게 살다가 갑자기 부르셔가지고 좀 더 일찍 알았더라면. 그러니까 우리 인생사도요, 보면은 우리 어렸을 때 한번 자기 사진도 한번 보세요. 제가 느낀 거예요. 여러분 태어났을 100일 사진, 돌 사진도 한번 쳐다보세요. 그 아이의 내 모습에 그 아이의 눈을 보세요. 이 아이가 이렇게 됐구나. 이렇게 쭈글쭈글해졌구나. 아니면 또 이렇게 됐구나. 그 감회가요, 참 묘하면서 새록새록한 거예요. 우리 사람도요, 내 인생도 몰랐잖아요. 어떻게 삶을 살지, 어떤 사람이 될지 몰랐잖아요. 근데 내가 예수님을 믿을 수 있고, 내 믿음의 생활을 할 수 있다는 것이 너무 감사한 거예요. 그러니까 어렸을 때부터 알았더라면 얼마나 기쁘겠어요. 그래서 오늘 성탄절을 통해서요, 아기 예수님이 탄생한 이 날을 기념하는 건데, 오늘 제목이 뭐예요? 별을 따라가는 사람들이 얻게 된 것이죠. 예전에 코미디 프로에서 별들에게 물어봐는 그런 별들에게 물어봐는 코믹한 그런 꽁트가 있었는데 이 별을 따라가는 사람들이 있어요. 바로 동방에 있는 지혜로운 자들이죠. 박사들인데 박사라는 의미는 다 아시잖아요, 그죠? 해박하고 특별히 이 사람들은 하나님의 그 지혜를 받은 사람들이에요. 그러니까 동방에서 멀리 그 떠 있는 별을 본 것이죠. 우리는 뭔가를 알아도요, 내가 행하거나 움직이지 않으면 이룰 수가 없어요. 저 달을 보고 우리 인류도 보세요. 달을 보고 달에 가야겠다. 어떤 분들은 달에 토끼 있다고 그러는데, 달에 가봐야겠다 하라는 어떤 그런 생각을 가짐으로써 어떻게 해요? 행하게 되고 결국은 달에 갔죠. 놀라운 일이에요. 이거는 정말 놀라운 일이에요. 그러니까 우리가 마음을 먹고 생각하는 게 끝이 아니라 행해야 되는 거예요. 그래서 알긴 아는데, 그렇죠. 이런 말 자주 해요. 알긴 아는데 못하겠다는 거예요. 좋고 가치가 있고 귀하고 유익이 되고 더 그걸 알아요. 아는데 내 어떤 상황이나 처지에 대해서 못한다는 것이죠. 근데 알긴 아는데 이런 말을 많이 써요. 차라리 모르면 좋을 텐데. 그래서 오늘 알긴 아는데 어떻게 보면은 그 어떤 맥락이요. 알긴 아는데 라는 오늘 말씀 메시지가 어떤 이렇게 통하는 쪽이 통하는 것 같아요. 말씀 이제 듣다 보면은 왜 알긴 아는데 라는 그 얘기를 했는지 아마 이제 하고 이제 알게 되실 거예요. 어찌됐든 이 동방에서 이 별을 딱 본 거예요. 그러니까 그 하나님께서 지혜를 주셨으니까 유대의 왕이 나실 것이고
구세주고 메시아인 것을 그들에게 알려주셨겠죠. 그러니까 저 멀리 떠 있는 별을 그의 별이라고 그랬어요. 예수 그리스도의 그 별이죠. 그 별을 보고 따라가는 거예요. 묻지도 따지지도 않고 연구하고 뭐 어떤 학식에 따라서 가는 게 아니라 그 별을 확인하기 위해서 정말로 그 별을 통해서 예수 그리스도를 만났습니다. 정말 맞는지 알긴 아는데 너무 멀어 못 가겠어가 아니라 생각가 가는 거예요. 아멘. 갔어요. 여러분이라면 어떻게 할 수 있어요? 내가 온갖 천재고 지식이 풍부하고 모든 걸 알아요. 근데 별을 따라가면은 메시아를 만난대요. 그냥 가시겠어요? 그만큼 이게 쉬운 얘기가 아니에요. 그래서 그 별을 저 멀리 떠 있는 별을 보고 따라간 거예요. 그래서 오늘 말씀에 보시면요. 1절에 헤롯 왕 때 그렇죠. 역사적으로 다 기록된 거예요. 그냥 뭐 소설이 허구맹랑한 소리가 아니라 하나하나가 다 역사에 기록되어 있고 그들이 말한 내용들이 다 하나하나 기록이 되어 있다는 거예요. 그러니 그 다스리던 왕, 임금, 유대의 임금인 헤롯 왕 때에 지금 별이 뜬 거예요. 할렐루야. 유대 베들레헴의 나심의 동방으로부터 박사들이 어디에 이르렀어요? 지금 예루살렘에 입성한 거예요. 예루살렘에 입성해서 묻습니다. 이 동방에서 온 사람들이 이방인들이죠. 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 하고 질문을 하는 거예요. 별 보고 왔다 우리는. 도대체 유대인의 왕이신 메시아 어디 계시냐 어디서 나셨냐 하고 묻는 거예요. 왜? 이 박사들은 모르죠. 그 지역을 모른단 말이에요. 별만 보고 따라온 거예요. 타국이죠. 타국. 자 보세요. 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔다 그럽니다. 경배하러 왔는데 그냥 오진 않았겠죠. 빈손으로 오진 않았겠죠. 보배합을 가지고 왔어요. 황금, 유향, 모략을 예물로 드리려고 낙타에다가 이 짐을 잔뜩 싣고 온 거예요. 지금 그 메시아 유대인의 왕으로 나실 일을 경배하기 위해서 내가 왔다. 자 어디 계시냐 왕이 어디서 나셨느냐 하고 질문을 하는 것이죠. 그러니까 지금 현재 유대 왕은 헤롯인데 내가 왕인데 그러니까 이 예루살렘에 있는 사람들이 소동이 난 거예요. 이거 무슨 소리야? 난리가 났어요. 난리가 났어. 유대인이 왕이 나셨다고? 어디냐고? 막 지금 저 사람들이 외국인들이 지금 막 질문을 하니까 유대인들이 아니에요. 외국인들이에요. 자 4절에요. 왕이 누굴 부릅니까? 헤롯 왕이 대제사장들과 백성의 서기관들을 부릅니다. 서기관들은 기록하는 자들이죠. 대제사장은 하나님을 섬기는 자들이에요. 자, 왕이 왜 불렀을까요? 헤롯 왕을. 궁금한 거예요. 그리스도가 어디서 나시냐 하고 질문을 합니다. 그 대제사장과 서기관들이 뭐라고 하냐면 선지자들이 기록한 바에 따르면 어디서요? 베들레헴이라고 그러는 거예요. 그 선지자, 네가 선지자죠. 5장 2절에 보면은 그 말이 나와 있어요. 어디서 났으냐? 그러니까 6절에 보세요. 유대 땅 베들레헴, 너는 유대 고을 중에 가장 작지 아니하도다. 그 말은 뭐예요? 가장 작다는 것이죠. 이스라엘에서 높다는 것이죠. 예루살렘 아니죠. 여기에서 앞선 자가 나와서 목자들이라 이렇게 기록을 해놨단 말이에요. 이 말을 이 대제사장들과 서기관들이 헤롯 왕에게 알려주는 거예요. 자 보세요. 선지자가 이런 말을 했어요. 유대 땅 베들레헴아. 그럼 어디예요? 베들레헴이라는 것이죠. 베들레헴. 땅 이렇게 히브리어로 써보세요. 어쨌든 그 말을 들었어요. 지금 헤롯 왕이 뭐라고? 그리스도가 아니 그 얘기가 진짜로 기록이 돼 있단 말이야. 그 선지자들은 그 기록한 것을 다 알고 있죠. 보세요 여러분. 오늘 말씀 보세요. 헤롯이요 그 말을 물었을 때 그리스도가 어디서 나시냐 했을 때 저들은 명확하게
선지자의 글을 인용해서 말을 했어요. 여러분 생각해요. 그렇다면 찾아가 봐야죠. 제사장들이에요. 서기관들이에요. 하나님을 경외하는 자들이죠. 예루살렘에서. 그렇다면 메시아 그리스도가 나신다고 그랬으면 선지자가 기록된 말이 베들레헴이면 지금 동방박사들이 와서 이런 말을 하면 가봐야 돼요? 안 가봐야 돼요? 가봐야죠. 같이 가야죠. 근데 관심이 없어요. 알긴 아는데 선지자 그래도 기록되어 있는데 그걸 설명해 주는데도 불구하고 자기들은 갈 생각을 찾을 생각을 안 한다는 거예요. 이해되시나요? 그러니까 들어도 알아도 기록된 걸 봐도 눈으로 직접 봐도 관심이 없다는 거예요. 무슨 말입니까? 믿지를 않는다는 거예요. 그렇다던데요? 그렇대요. 근데 헤롯 왕은 믿어요, 안 믿어요? 믿죠. 보세요. 제사장들이 그냥 믿지도 않는데 믿는 거예요. 그러면서요. 보세요. 7절에 헤롯이 가만히 그 동방박사들을 불러서 비밀이 부른 거예요. 일로 와봐, 일로 와봐. 그러면서 무엇을 묻느냐? 야, 별이 나타난 때가 언제야? 하고 자세히 캐묻는 거예요. 언제 별이 났어? 왜냐면 이들이 별을 보고 온 거예요. 그죠? 따라온 거죠. 그 별을 보고 너희들이 여행 그 경로가 있을 거 아니에요. 지금 며칠째냐? 바로 난 게 아니잖아요. 나신 게 아니잖아요. 그래서 정확하게 이들이 도착할 때 나신 거예요. 할렐루야. 그러니까 이 시간과 모든 때와 시간과 모든 장소가요. 우연이 된 게 아니라 하나부터 열까지 하나님이 다 정해놓으신 거예요. 그러니 헤롯이 지금 궁금하죠. 이들이 도대체 어디서부터 언제 그 별을 봤고 그 시와 때가 언젠지를 지금 자세하게 캐묻는 거예요. 그렇죠. 헤롯이 똑똑하긴 해요. 그 태어난지를 알아야지 아니까 몇 살인지 언제냐 그 기록이 될 거 아니에요. 그러면서 이제 베들레헴으로 가봐. 알려줬어요. 오히려 알려줬어요. 동방박사들은 몰랐지요. 어딘지. 그러니까 헤롯이 대제사장들 불러서 서기관들 불러가지고 그 예언의 글을 듣고서 베들레헴이래. 이렇게 예언돼 있대. 선지자들이 말했대. 베들레헴이래. 베들레헴 가봐. 그러는 거예요. 그러니까 그 내용을 다 듣고서요. 이 헤롯이 또 하나의 이 거짓말을 합니다. 너희들이 가서 찾으면 자세히 그 확인해서 확실하고 찾으면 내게 알려줘. 왜? 나도 가서 경배할게. 그러는 거예요. 그렇죠. 여러분이라면 믿겠어요? 그 말을. 애들 사탕 주고 달래듯이 나도 가서 경배하려고. 자기는 왕이에요. 헤롯 왕이에요. 근데 유대 왕이 나셨다고 그러는데 나도 그에게 가서 경배할게. 말이 돼요? 근데 동방박사들은 순수해서 그런지 믿어요. 믿어. 예, 알겠습니다 하고 이제 나가죠. 보세요. 9절에 그들이 이제 나갈 때 동방에서 보던 그 별이 문득 나타난 거예요. 아멘. 지금 멀리서 보던 별이 지금 나오고 헤롯 왕을 듣고서 베들레헴으로 가려고 발길을 나가는 순간 문득 그 별이 바로 코앞에 보이는 거예요. 야, 별이 바로 앞에 보여요. 여러분 별 보면 얼마나 그 참 묘합니까, 별도. 근데 그 별이 딱 떴어요. 동방에서 보던 그 별. 그냥 무수히 많은 별이 아니에요. 그의 별, 특별하죠. 맞습니까? 특별한 별이에요. 아무나 볼 수 있는 별이 아니죠. 하나님이 보게 하시는 별이에요. 근데 그 별이 어떻게 하느냐, 이 박사들을 인도한다고 돼 있어요. 그 박사들 인도하니까 박사들이 보는 거예요. 따라가는 거예요. 근데 어디에서? 베들레헴 그 예수님이 나신 곳에 그 위에 머무르니라. 그래서 요새 보면은 크리스마스 추리에 보면은 꼭대기에 뭘 달아나요? 별 달아놓는 거예요. 그 별이 그 별이에요. 저게 왜 별이 왜 달아났나 모르는 사람들도 있더라고요. 그 별을 상징하는 거. 성탄절에 그 동방박사들 별을 쫓아왔기 때문에. 별이 왜? 별이 문제가 아니라 별이 있는 곳에 뭐예요? 예수님이 나시기 때문에. 그러니까 별만 보는 사람들이 있어요. 그 의미를 모른다는 것이죠. 그러니까 엉뚱하게 핵심을, 본질을 봐야 되는데 엉뚱한 걸 쳐다보고 있는 사람들이에요. 그러니까 요새도 그냥 계엄을 왜 했느냐, 그냥 계엄에만 그냥 꽂혀가지고
계엄이 왜 발생됐는지 어떤 문제인지 그걸 모르는 거예요. 어떤 분들은 왜 정치적 어떤 부정 그런 얘기도 하잖아요. 그게 뭐가 중요하냐 이런 사람들도 있어요. 근데 중요하죠. 부정, 죄예요. 거짓이에요. 예수님은 이 땅에 거짓되고 부정하고 악한 이 사탄 마귀를 물리치시기 위해서 우리에게서 해방시켜 주시기 위해서 그들에게서 해방시켜 주시기 위해서 오신 거예요. 그게 중요하죠. 별 보려고 오는 거 아니에요. 우리가 그 악한 사단 마귀에게 잡혀 있는 것을 죄로 인해서 구원을 받지 못하고 지옥으로 가기 때문에 우리들에게 그 모든 것을 죄에서 해방시켜 주시기 위해서 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 거예요. 그것을 알아야죠. 별만 보고 그러니까 엉뚱한 소리들을 하는 거예요. 그러니까 이 나라가 망한단 말이죠. 그걸 보라고 지금 그런 발동을 하는 거야. 개헌 같은 그 비상개헌을. 정신 차리라고 알리는 거예요. 그러니 그게 맞냐 틀리냐가 중요한 게 아니라 멍청하게 그냥 지금 나라가 망하게 생겼는데 그걸 모르고 나중 가서 그래 똑같아요. 예수님도 이 땅에 왜 오셨어요? 부정선거 바뀌려고. 부정선거 무슨 말이에요? 이 땅에 약한 사단 마귀들은 부정선거하는 자들이에요. 우리는 이미 의롭게 됐고 예수님이 그 죄를 십자가에서 이미 피를 흘리심으로 우리 죄를 사해 주셨어요. 그러면 우리는 예수님을 믿으면 구원의 길이 열리고 천국 가는 영원한 생명을 얻었는데 이 가짜 사단 마귀들이 부정을 저지르는 거예요. 못 믿게 하는 거예요. 지들이 거짓말하면서 예수님을 믿지 못하게 하고 하나님을 거짓말쟁이로 만들고 사람들을 미혹시켜서 듣지 마, 믿지 마, 따라가지 마. 너희들 나와 같이 다 지옥 가야 돼. 그런 뜻을 모른다는 거예요. 그러니 제가 얘기하는 것이요. 그 부정선거도 그렇고요. 왜 이 말을 하느냐? 왜 교회에서 왜 부정선거 다른 여기 얘기하냐? 그건 멍청한 소리인 거예요. 거짓은 마귀의 앞잡이에요. 아멘? 이 거짓과 바로 이 의의 빛과 거짓과 이 싸움이 뭐예요? 악한 자들과 싸움이라는 거예요. 예수님도 이 땅에 악한 자들이 하나님의 백성들을 예수님이 이 땅에 직접 오셔서 구원해 주시기 위해서 피를 흘리시고 부활하셨는데 증거들이 다 있는데 이미 이겼는데 저 마귀들을 이겼는데 왜 마귀에게 잡혀서 왜 이렇게 쩔쩔매냐는 거예요. 알려줘야죠. 저 악한 사람 마귀들이 부정을 저지르는 것들을 거짓된 것을 빛으로 알려줘야죠. 할렐루야. 그러니 여러분 거짓은 여러분 악한 자들이야. 그 앞잡이들이에요. 그러니 당연히 교회에서는 의의 빛이신 예수 그리스도 의롭고 정의롭고 공의롭고 공평하신 하나님을 화평하신 하나님을 어떻게 우리가 거짓과 잘못된 것을 눈 감아줄 수가 있냐는 거예요. 말도 안 되는 소리죠. 왜? 사느냐 죽느냐예요. 아멘. 예수님 이 땅에 빛으로 왜 오셨습니까? 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 거예요. 그걸 우리가 분명히 알아야 되는 거예요. 이 땅에 있는 저 헤롯 왕과 같은 거짓된 자들 또 대제사장들과 저 바리새인들 서기관들이 알면서도 하나님을 경배한다고 하면서도 경외한다고 하면서도 예수님을 믿지 않는 거예요. 부정한 자들이죠. 예수님을 핍박하고 믿는 자들을 처단하고 핍박하고 감옥에 놓고 그러니까 문제가 되는 거예요. 왜 또 자꾸 이렇게 예수님 오신 이유에 대해서 설명하다 보니까 정말 거짓 부정된 거. 아멘? 여러분 이 악한 사단 마귀들이요 다 부정되고 거짓되고 악한 자들이에요. 그래 거기에 우리가 굴복하거나 거기에 우리가 수긍하게 되면 안 된다는 거예요. 그건 다른 차원이죠. 예수님도 제가 극단적으로 얘기하면 예수님도 이 땅에 부정을 악한 자들을 사단 마귀를 죄를 없애시라고 오신 거예요. 우리를 이끄시기 위해서. 할렐루야. 우리는 그걸 볼 수 있어야 되는 거예요. 그러니까 우리가 기쁘다 구주 오셨네. 우리를 죄에서 사망에서 건져주실 천국 길을 열어주신 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열어주신 할렐루야 메시아 구주 예수님을 우리가 찬양하고 기뻐하는 것이죠. 경배하는 거예요. 할렐루야. 그래서요 오늘 보세요. 헤롯이 이렇게 시켜놓고 동방박사를 보내죠. 그래서 동방박사들이 그 별이 멈춘 곳에 들어가니까 어떻게 해요? 아기 예수님이 계시고 마리아가 있는 거예요. 그래서 엎드려서 경배하면서 보배합을 열어서 그 예물을 드린 것이죠. 할렐루야.
그러고 나서야 보세요. 하나님은요, 꿈으로 또 많이 역사하시죠. 꿈에 그냥 그 박사들에게 너희들 그 헤롯왕에게 가면 안 된다. 보니까 갈 것 같아. 그렇죠. 아침에 바로 갈 것 같아. 아침이라서. 가지 말고 다른 길로 너네 고향으로 고국으로 돌아가라. 그 지시를 받아서 이 박사들이 그냥 내뺀 거예요. 할렐루야. 그러고 나서 요셉에게도 주의 천사가 사자가 현몽한다는 건 직접 나타난 것이죠. 근데 마치 꿈 같은 거예요. 꿈인데 꿈이 아닌 거예요. 실제죠. 그러니까 현몽해서 뭐라고 하냐면 지금 저 헤롯이 이 아기를 찾아 죽이려고 그런다. 가르쳐 주는 것이죠. 빨리 얼른 일어나서 어디로? 애굽으로 가라. 애굽으로 피하라는 거예요. 저는 그 말씀을 읽을 때요. 참 하나님, 그 인생이 어린 아이가 태어나도 그 성장하는 과정 속에 얼마나 많은 고난이 있습니까? 그렇죠. 더군다나 하나님의 아들이신 예수님께서 저 악한 자들 둘러싸여서 돌로 치려고 그러고 죽이려고 그러고 얼마나 핍박이 많았어요. 근데도 어떻게 해요? 하나님께서 그때그때마다 피할 길을 주시고 역사하신다는 거예요. 얼마나 놀랍습니까? 하나님의 권능으로 어떤 그들 완전히 처단시키는 게 아니라 하나님께서 어떻게 해요? 그 마음을 움직이시고 피할 길을 주시고 그 돕는 자들을 붙여주신다는 거예요. 능히 하실 수 있으시면서도 하나님께서 그렇게 행하시는 것이죠. 보세요. 헤롯이 죽이려고 그러면 바로 그는 목숨 끊어버리면 돼요. 맞습니까? 바로 치시면 되는 거예요. 두려울 게 없죠. 그냥 뭐 걸리적거릴 게 없어요. 그런데 하나님께서는 도망가라는 거예요. 도망가라. 헤롯이 널 아기를 죽이려고 그런다. 얼른 피신해라. 그러니까 요셉은 그 말씀을 듣고 가는 것이죠. 난리가 났습니다. 헤롯이 속았어요. 이 박사들이 안 왔어. 그걸 알았어요. 진노하는 거예요. 아주 심히 격분하고 노했다고 되어 있어요. 왜? 죽여야 되는데 못 죽였어요. 그러니까 어떻게 해요? 베들레헴과 그 지경 안에 2살부터 아래는 다 죽이라는 거예요. 얼마나 악랄합니까, 여러분? 왜냐하면 나신 날 한 살만 아이만 죽여도 될 텐데 2살부터 아래로 죽이라는 거예요. 완벽히 그냥 아예 근거를 없애려는 거죠. 왜? 왕이라고 그러니까. 자기가 왕이면서도 얼마나 왕을 해먹으려고 그러는지 그 왕을 죽이려는 마음만 가득 차 있는 거예요. 그래서 그 2살 아래부터 모든 아이를 죽이니까 어떻게 해요? 그 슬피 울고 통곡하고 애곡하는 소리가 가득한 거예요. 베들레헴에. 그 통곡하는 소리가 가득한 그걸 또 이미 어떻게 해요? 선지자가 예언했다고 돼 있죠. 예레미야가 예언했다고 돼 있어요. 분명히 기록해놨죠. 누굴 통해서? 라헬을 통해서 또 얘기하죠. 라헬이 라마에서 슬피 통곡하며 또 위로를 받기를 거절하면서까지 그 자식이 없음을 막 통곡하고 애통했던 그 곡소리가 베들레헴에서 난다는 거예요. 얼마나 그 마음이 아프겠어요. 아이를 죽인단 말이에요. 여러분 지금 우리가 지금 그런 일이 일어난다면 얼마나 이거 큰일이죠. 그 당시에 보세요. 그래서 애굽에서 하나님께서요. 이스라 할 때까지 있은 거예요. 그런데 그것조차도 애굽으로 피한 것조차도 하나님께서 말씀하십니다. 그것조차도 선지자가 예언한 대로 기록한 대로 이루려 한다고 돼 있어요. 내가 애굽에서 내 아들을 부르리라. 불렀다 함이라라는 것을 기록해 놨다는 것이죠. 왜? 애굽은 여러분 구약에서 그 모든 그 인도하심을 아시죠? 모세가 애굽에서 백성들을 끌어내신 그 사건들부터 모든 그 기록들이 하나하나 다 있던 곳이에요. 그러니까 하나님은 이미 예수 그리스도를 이미 애굽으로 해서 불렀다 함을 이루기 위해서 그것조차도 하나님께서는 이루려 하신 거예요. 하나님의 기록된 말씀을 하나도 빠뜨리지 않고 그대로 선지자들이 기록한 말씀대로 이루신다는 거예요. 우연이 하나도 없다는 것이죠. 놀랍죠, 여러분. 그래서요, 애굽에서 이제 그 때가 돼서 헤롯이 죽었어요. 아기를 찾는 자들이 다 죽었으니까 꿈에 또 현몽해서 주의 사자를 통해서 가르쳐 주십니다. 지시를 하시는 거예요. 자, 너 아기를 죽이려는 자들이 다 죽었느니라. 그럽니다. 죽으면 끝나는 거예요. 맞습니까?
그 인간들 다 죽은 거예요. 헤롯 왕도 죽은 거예요. 그러니 너는 이스라엘 땅으로 돌아가라 그러고 명령하십니다. 근데 갔더니 웬걸이요? 아켈라오가 누구예요? 임금이 됐어요. 헤롯 왕의 그 아들로서 이제 아켈라오가 임금이 된 거예요. 그러니 요셉은 무서워요, 안 무서워요? 무섭죠. 지 아버지가 저기 헤롯인데 분명히 그 사건들 다 알고 있을 것이고 우리를 또 잡으려고 하지 않을까. 그러니까 그 하나님께서요. 그럼 어디로 가라고 그러시냐면 갈릴리로 나사렛으로 보내십니다. 아멘. 그런데 그 나사렛도 뭐예요? 하나님께서 예수님을 나사렛인이라고 칭하게 하기 위해서 그걸 말씀대로 이루기 위해서 글로 또 보내시는 거예요. 놀랍죠, 여러분. 분명히 요셉과 마리아는 그 나사렛에서 베들레헴, 예루살렘으로 왔죠. 호적하려고 온 거 아니에요. 그러니까 그 나사렛으로 가서 나사렛 예수 그리스도라는 그 칭함을 받게 하기 위해서 이미 다 기록을 해놓으셨다는 거예요. 우리도 이름을 보면은 그 당시에도 예수라는 이름이 많았어요. 모든 사람들 예수도 있잖아요. 그러나 나사렛 예수예요. 그 나사렛 예수는 바로 마리아가 낳은 성령으로 잉태하여 난 그 나사렛 예수 그리스도를 말하는 거예요. 별을 보고 따라온 자들이 경배하고 보배합을 드리고 그 모든 것을 다 역사한 목자들도 다 받고 다 경배한 그 아기 예수 그리스도가 바로 나사렛 예수 그리스도라는 것이죠. 그럼 여기까지 보면요, 여러분 어때요? 하나님께서 이 땅에 예수님을 언제? 예수님이 나신 날부터 지금 2024년이에요. 맞죠? 예수님이 오신 날부터 1년으로 치는 거예요. 기원 후라고 그러죠. 기원 전은 before Christ라고 해서 예수님 오기 전에가 BC예요. 예수님 오신 날, 나신 날부터 AD, 지금 1년부터 2024년까지 연월일이 지금 카운팅되고 있는 거예요. 그리고 내년이면 벌써 예수님이 오신 지 2025년째라는 것이죠. 지금 마지막 때가 가까이 오고 있어요. 아멘? 지금 2000년이 넘었어요, 여러분. 지금 2000년 전 사건을 지금 얘기하고 있는 거예요. 우리 인생도 100년 전 것도 기억 못 하는데요, 여러분. 안 그렇습니까? 아니, 100년 전 것도 기억 못 하잖아요. 100년이 뭐예요? 한 1년, 2년 전 것도 기억하기 힘든데. 2000년 전 이야기라니까요, 지금. 이미 예수님 오신 지가 2000년이에요. 우리가 구원받은, 우리를 위해서 죄에서 해방시켜 주시고 악에서 건져주신 그 때가 벌써 2000년이란 말이에요. 2024년 전이란 말이에요. 그러니 얼마나 놀랍습니까? 그래서 오늘 말씀 제목이요. 별을 따라가는 사람들이 얻게 된 것. 자, 이 제목을 통해서 우리가 볼 수 있는 것은 뭐냐? 그 당시에 별을 보고 가서 예수님을 만났잖아요. 지금은 뭐예요? 예수님께서 12세 때 공회에서 그 가르치고 그 성생들을, 그리고 30살에 공생이 시작해서 3년 반을 제자들 데리고 가르치셨어요. 맞죠? 제자들이 예수님을 따랐어요. 그리고 십자가에 죽으시고 십자가에서 죽으시고 할렐루야. 모든 그 사역을 완수하신 거예요. 하나님의 명령에 순종하시고 할렐루야. 하늘에서 이루어진 것과 땅에서도 이루어지이다. 하늘에서 이루어지듯이 땅에서도 이루어지이다. 이미 다 이루신 거예요. 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어진 순간이 바로 십자가 사건이에요. 할렐루야. 그러니 예수님은 우리가 그 당시에 그 제자들이 예수님을 따라갔죠. 그 말씀을 들었죠. 그런데 부활하신 다음에 40일 동안 또 가르치셨어요. 40일 동안 가르치시면서 내가 이제 아버지께로 돌아가니 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 아무도 없느니라. 그리고 내가 가야 너에게 유익하다. 왜? 내가 보혜사 성령을 너에게 보내줄 것이기 때문에. 그 성령님이 너에게 모든 것을 생각나게 하고 가르쳐 줄 것이다. 그러니 보세요, 여러분. 오순절 성령 강림에 정말로 예수님이 부활 승천한 걸 모든 본자들이 성령 강림까지 체험한 거예요. 그래서 그때부터 지금까지 성령의 인도를 받고 있는 거예요. 우리도 지금 성령을 따라가는 거예요. 성령님께 내주해 주셔서 언제까지? 주님 오실 날까지 재림하실 때까지 기다리는 거예요. 요한계시록을 통해서 예언되어 있죠. 분명히 동방박사의 별을 따라갈 때 그 말씀이 예언된 대로 분명히 저들이 듣고 간 거예요. 베들레헴으로. 그러면 그들이 예언을 따라서 믿고 따라가서 봤듯이 또 십자가 사건과 부활승천 사건을 다 봤듯이 이제는 뭐냐?
요한계시를 통해서 기록된 말씀을 믿어야 되는 거예요. 알긴 아는데, 계시록 맨 마지막 장이죠. 마지막 책이죠. 알아요. 알긴 아는데 왜 그 말씀을 기록해 놨는지, 어떤 내용이 있는지 그 말씀을 믿고 기다리고 우리가 소망을 가져야죠. 동방박사처럼 별을 따라가야죠. 예언에 기록된 말씀을 우리가 믿고 이제 따라가야죠. 기다려야 되는 거예요. 별이 임한 것처럼, 예수님이 이 땅에 초림하신 것처럼, 오신 것처럼, 강림하신 것처럼 그 당시에 보고 듣고 한 자들이 있기 때문에 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주시고, 지금도 우리는 별을 따라가듯이 별이 아니라 이제는 어떻게 해요? 성령의 인도를 받아서 그 말씀을 통해서 우리는 소망을 가져야 되는 거예요. 그래서 예언서에 기록된 것처럼 요한계시록에서는 분명히 징조에 대해서 말씀하고 계십니다. 마지막 때 불심판이에요. 노아 때는 홍수 심판이었지만 이제는 앞으로는 마지막은 심판은 뭐냐? 불심판이에요. 그래서 요한계시록의 7인과 7 나팔재앙과 7 대접 심판에 대해서 이 기록을 하고 있는 거예요. 그러니 마지막 때 어떤 일이 일어날지, 그 인과 나팔과 대접 심판을 통해서 이 땅이 어떻게 심판을 받게 될지, 이 땅에 있는 믿음의 백성들이 어떻게 될지 가르쳐주고 있다는 거예요. 그러니 말씀을 봤으면 알긴 아는 데가 아니라 그 말씀을 우리가 믿는다면 다시 오실 주님을 기다려야 되는 거예요. 예수님이 오실 그 별을 보고 따라간 박사들처럼 별을 따라가는 사람들이 얻게 된 것은 구원의 주 메시아듯이 우리는 반드시 다시 오실 주님을 만나야 하나님께 갈 수 있습니다. 천국과 지옥이 있다고 하신 것처럼 우리는 어디를 가야 되느냐? 예수님을 통해서 아버지께 하나님께 가셔야 되는 거예요. 천지를 창조하신 여호와 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 불러주시고 이 성탄을 맞이해서 그 기쁨을 알려주시고, 더 이상 거짓된 악한 사단 마귀들이 거짓과 부정에 대해서 우리가 매여서 얽매여서 끌려가지 않도록 빛으로 역사하신 거예요. 그러니 우리는 다 알고 있어요. 알긴 아는 데가 아니라 그저 형식적으로 그냥 교회 다니고 그냥 아는 게 아니라, 예배하는 게 아니라 정말로 내가 하나님께 감사하고 기쁨으로 죄에서 그 사슬에서 끊어주시고 해방시켜 주시고 믿음을 갖게 해주셔서 이 땅에 사는 동안에 우리가 세상 것 바라보면서 먹고 마시고 즐기고 어떤 쾌락과 유익을 바라면서 사는 것이 아니라 정말로 이 말씀에 기록된 걸 믿음의 눈으로 보면서 기다리라는 거예요. 저와 여러분은 예수님이 이 땅에 다시 오실 것을 반드시 그날에 있어야 됩니다. 그 믿음으로 살다가 우리가 또 낙원으로 들어가야 되는 거예요. 분명히 하나님께서는 결과를 성경에 기록해 놓으셨어요. 자, 여러분 다 알죠? 다 알아요. 성탄절 뜻도 알아요. 성탄 예배가 뭔지도 알아요. 다 알아요. 알긴 아는데 그 마음에 기쁨도 없고 기다림도 없고 소망도 없고 재림 소망도 없고 천국 소망도 없다는 거예요. 그러니 아무리 기쁘다고 좋으셨네 성탄 예배를 드려도 그 마음에 정말로 기다림도 없고 그 감격도 없고 그 별을 따라간 사람들이 얻게 된 것을 얻는 것은 아는데 내가 얻어야 되는데 그 나라에 들어가야 되는데 관심이 없다는 거예요. 맨날 듣던 거 그 소리가 그 소리지 하면서 어떤 분은 또 그래요. 성탄절 되면 맨날 매년 하는 게 그게인데 그 행사가 그게 참 별들에게 물어봐라. 진짜 별들에게 물어봐. 그런 사람들이 별들에게 물어봐. 그런 게 별들에게 물어봐. 어디 가는지, 죽으면 어디 가는지, 세상의 끝인지 별들에게 물어봐라. 그러니까 해와 달에게도 물어보는 거예요. 해달에게 물어보는. 그러니까 얼마나 어리석냔 말이에요. 별이 중요한 게 아니라 정말 하나님이 우리를 사랑하셔서 이 땅에 예수님을 보내주셨어요. 구원해 주시기로 작정하신 거예요. 그래서 33년의 그 기회를 주시면서 증거하신 것이죠. 이게 길다면 길지만은 어떻게 보면은 짧은 시간이에요. 맞습니까? 그리고 이 모든 것들이 그 로마 시대 그 모든 왕들이 통치 가운데 저들이 예수님 십자가에 못 박은 사건과 부활 사건 다 기록이 되어 있다는 거예요. 정말이라는 거예요. 천지를 이 만물을 창조하신 우리를 만드신 여호와 하나님이 나의 아버지라는 거예요. 이게 믿어져서 정말로 하나님 감사합니다. 내가 저들에게 속지 않고 약한 자들에게 속지 않고 내가 바로 볼 수 있도록 눈을 열어주시고 길을 열어주시고 영적인 눈을 뜨게 해주셔서 감사합니다. 아버지. 내 영혼이 기뻐하며 찬양하며 하나님을 경배하며 존귀를 영광을 돌릴 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지.
내가 이 성탄의 기쁨을 할렐루야 하나님 아버지 내 영혼육을 다 바쳐서 아버지께 올려드립니다. 감사합니다 하나님 아버지. 이런 어떤 그리고 그 나라의 소망을 갖고 내가 기다리는 믿음을 가져야 되는 거예요. 그게 없다면 소용이 없습니다. 그게 없으면 소용이 없어요. 아무리 절기 예배를 어떤 예배를 드려도요. 내 마음에 왜 드리는지 별을 왜 달렸는지 말씀을 뜻을 모르고 의미를 모르고 본질을 모르면 계속 마귀들에게 잡혀가는 거예요. 똑같은 얘기듯이 세상엔 지금 부정이나 어떤 것들 얼마나 많습니까? 다 눈을 가리는 거예요. 그게 뭐 중요하냐고 그러는 거예요. 그런 말을 하는 사람들은 말씀을 모르는 거예요. 왜? 생각을 해보세요. 내가 정말로 예수님을 사랑하고 말씀의 하나님의 음성이 내 말씀을 믿어지고 그 말씀의 그 원리를 안다면 이 세상의 모든 것들이 어떻게 해요? 다 볼 수 있어야죠. 꿰뚫을 수 있어야죠. 하나님 말씀은 성령의 겁이라고 그랬어요. 히브리서 4장 12절 말씀에 하나님 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 자고에 나서 어떤 검보다도 예리하다고 그랬어요. 그래서 우리 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼갠다는 거예요. 마음의 생각과 뜻도 감찰하신다는 거예요. 왜? 우리를 창조하셨으니까. 만드시니까 그 속까지 다 만드시고 다 아실 거 아니에요. 그런 하나님이신데 그 말씀이 임할 때 깨지지 않는다? 그런 말씀이 믿질 않는다는 거예요. 역사가 일어나지 않는다는 거예요. 아무리 외쳐도 저들의 귀에는 들어오지 않는다는 거예요. 그래서 세상에서도 계속 부성선거 부정선거 아무리 얘기를 해도 들어오지 않는다는 거예요. 그게 얼마나 중요한 사건인지 모르는 것이죠. 얼마나 중요한 사건인지 모르는 거예요. 거짓으로 내 표를 뺏어간다. 그 표가 뺏기는 것도 내 자유의 어떤 그 투표 권리잖아요. 소중한 한 표잖아요. 여러분 그걸 뺏어간다고 생각해 보세요. 내가 찍은 사람이 다른 사람으로 간다고 생각해 보세요. 내 의도와는 내 의견과 다르게 내 주권을 뺏긴다고 생각해 보세요. 하물며 예수 그리스도를 내가 뺏긴다고 생각해 보세요. 마귀한테. 하나님한테 내가 뺏긴다고 생각해 보세요. 내가 세상을 더 사랑하고 아버지 말씀에 귀를 기르지 않고 경청하고 쫓아야 되는데 어떤 형식주의지만 살고 세상의 어떤 유익만 위해서 살고 그렇게 살다가 가면 어디 가겠냐는 거예요. 소망이 없는데. 애초부터 소망이 없는데 하나님은 모르시겠어요? 정말로 내 안에 소망, 천국 소망, 부활 소망이 있다면 내가 어떠한 믿음으로 살아가야 되는지는 분명히 너가 더 잘한다는 거예요. 스스로 속이지 말라는 거예요. 스스로 속이고 합리화하지 말라는 거예요. 하나님 말씀은 1.1획도 변함이 없다고 그랬어요. 환경이 변해도 하늘이 땅이 변할지라도 산이 옮겨질지라도 하나님 말씀은 1.1획도 변하지 않는다고 그랬어요. 아멘. 생명이기 때문에 여러분 이 말씀이 그냥 말씀이 아니에요. 생명이에요. 여러분 이 말씀을 듣고 생명의 그 빛이 내 안에 들어와야 되는 거예요. 예수님을 바라볼 때 그냥 아이고 아기 예수가 아니에요. 하나님은 나를 위해서 이 땅에 이런 육신으로 이 죄의 이 형상인 이 육신으로 오신 것을 보실 수 있어야 됩니다. 낮고 낮아져서 그 마국간에서 또 베들레헴이라는 작은 곳에서 결코 작지 않다고 미가 선지자가 얘기한 것처럼 유대 백성들을 다스릴 목자가 네게서 나올 것이라고 했어요. 그러고 보면 하나님은 참 우리의 생각을 초월하십니다. 능치 못할 일이 없으신 분이에요. 감히 우리가 질문할 수조차도 없습니다. 그런 하나님을 우리가 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 이유는 예수님이 이 땅에 오셨다는 거예요. 예수님을 통해서 하나님을 볼 수 있고 알 수 있고 깨달을 수 있고 또 성령을 통해서 우리에게 지금도 역사하시기 때문에 얼마나 우리가 감사하고 행복한 줄 모릅니다. 그러니 여러분 기뻐하셔야 돼요. 정말로 기뻐하시고 정말로 아버지 내 육신의 생각과 이 세상의 악한 사단 마귀에게 미혹돼서 아버지 멀리 떠나지 않게 해주시고 실족하지 않게 해주시고 아버지 꼭 붙잡게 해주세요. 내 주권을 예수 그리스도 나를 위해서 생명을 바치셨는데 그걸 빼앗기지 않도록 마귀에게 아멘. 그 어떠한 것으로도 뺏을 수가 없습니다. 그 누구도 어떤 피조물도 그리스도의 사랑에서 끊을 자가 없다고 분명히 하나님의 사랑하는 자는 반드시 어떻게 해요? 붙잡아 주시고 피하게 해주시고 이끌어 주신다는 거예요. 오늘
예수님을 그렇게 하나님께서 역사하신 것처럼 분명히 우리에게도 지금도 성령님께서 역사하십니다. 우리를 이끌고 계신 거예요. 우리가 인지를 못할 뿐이지. 하나님의 그 높으신 그 긍휼과 자비와 사랑이 얼마나 넘칩니까? 정말 되돌아보면 하나님의 다 은혜예요. 그 하나님의 은혜를 통해서 우리는 할렐루야 하나님 영광 돌립니다. 나 자신을 내려놓게 하시고 내 모든 어떤 욕심과 자아는 탐심은 내려놓게 해주시고 정말로 겸손히 주님 앞에 경배하게 하여 주시옵소서. 그 별을 따라간 박사들처럼 아버지 다시 오실 주님을 바라보며 하나님께 경배하며 찬양하며 승리의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 이 믿음의 고백이 우리 앞에 늘 어떻게 해요? 고백이 되어야 되는 거예요. 할렐루야. 그래서 오늘요 별을 따라가는 사람들이 얻게 된 것이란 제목으로 우리에게 주신 것은 별을 통해서 예수님을 볼 수 있고 예수님을 통해서 그 십자가를 볼 수 있고 그 십자가를 통해서 부활을 볼 수 있고 부활을 통해서 승천하셨고 우리에게 성령님을 보내주신 걸 볼 수 있어야 되는 거예요. 그래서 우리가 이 성령님을 통해서 어떻게 해요? 이제는 말씀에 기록된 것처럼 마지막 때 심판이 있기 때문에 그 믿음으로 우리가 준비해야 된다는 거예요. 헤롯 왕과 함께 있던 자들처럼 그저 알긴 하는데 이렇게 된다던데 그냥 알고만 있는 그런 어리석고 미련한 자가 아니라 지옥에 떨어질 자들이 아니라 정말로 믿음으로 따라가야 되는 거예요. 확인해야 되는 거예요. 보배압을 드린 박사들처럼 우리는 마지막에 어떻게 해요? 영광의 주님이 이 땅에 재림하실 때 그 영광의 나라를 들어가야 되는 거예요. 못 들어가면은 이 땅에서 아무리 교회 다니고 신앙생활도 소용이 없어요. 못 들어가는데 문을 두드려도 너는 누구냐 그러는데 어떻게 할 거냐 말이에요. 여러분 이 세상에서도 어딘가에 문을 못 들어가면은 원망해요. 왜 못 들어가게 하느냐. 불평해요. 왜 못 들어가느냐. 문 열어달라. 근데 세상 문하고는 다르죠. 우리는 반드시 양의 문이신 예수 그리스도를 통해서만이 하나님 나라에 들어갈 수 있어요. 그렇다면 반드시 양의 문이 예수 그리스도의 음성을 들으셔야 돼요. 내 양은 내 음성을 듣느니라. 내 양은 내 음성을 듣는 거예요. 그러나 삭구는 다른 데로 넘어간다는 것이죠. 양들이 음성을 모른다고 됐어요. 그러니 내 양만이 내 음성을 들을 수 있고 나를 따라올 수 있는 거예요. 할렐루야. 그러니 우리는 어떻게 해요? 반드시 양의 문인 예수 그리스도를 기다리고 그 천국을 가려면 영원한 생명을 얻으려면 주님을 만나려면 반드시 예수 그리스도를 바라보시고 다시 오실 주님을 기다리셔야 되는 거예요. 무엇으로? 믿음으로. 말씀에 그렇다면 믿음으로 믿음의 눈으로 바라보시고 오늘도 성탄 예배를 통해서 우리 말씀을 주신 것처럼 그 별이 아니라 이제는 어떻게 해요? 반드시 예수 그리스도 안에서 우리가 성령 인도를 받으셔야 되는 거예요. 성령 인도를 받아서 우리 모두가 저와 여러분이 어디로? 영원한 나라, 영생의 나라로 천국으로 하나님 아버지께 다 나가야 될 줄 믿습니다. 우리는 그게 목적이에요. 그게 없이는 천국이 없이는 우리는 소망을 가질 수가 없습니다. 그냥 헛된 예배를 드릴 뿐이에요. 아무 무의미한 그저 어떤 형식적인 교제와 어떤 그냥 말씀 듣고 알긴 아는데 듣긴 들었는데 뭔 뜻인지도 모르고 어떻게 살아야 되는지도 모르고 아직도 그냥 세상의 마귀에게 속아서 부정한 자들에 속아서 하나님을 멀리하고 예수 그리스도 안에 들어오지 못하고 평안을 누리지 못하게 하는 그 악한 자들을 반드시 예수의 이름으로 물리치시고 날마다 승리하시길 바랍니다. 나에게 스스로 명령하셔야 돼요. 오늘 말씀처럼 아버지 빛으로 역사해 주시옵소서. 별들을 따라간 사람이 얻게 된 것을 보게 하시고 진실로 우리의 영혼육을 아버지 눈을 뜨게 해주셔서 주님의 음성을 오늘 듣게 하여 주시옵소서. 오늘 주님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 매년 행하는 행사가 아니라 아버지 오늘 정말로 아버지 우리를 성탄의 그 뜻을 알게 해주시고 그 예수 그리스도를 바라볼 수 있도록 아버지 붙잡게 하여 주시옵소서. 그래야 아버지 끝까지 우리가 승리하는 삶을 살 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 통해서 분명히 하나님께서 메시지를 주신 줄 믿습니다. 오늘 이 생명의 말씀이 여러분 심령 가운데 새겨져서 정말로 마음의 기쁨이 평강이 넘치시길 바랍니다. 그리할 때 모든 죄가 다 떠나가고 회개하며 나아갈 때 분명히 예수님께서 어떻게 해요? 모든 능력으로 권능으로 행하셨어요. 모든 질병을 떠나게 해주시고 모든 더러운 귀신이 쫓아내시고 오직 빛으로 생명으로 부어주시는 거예요. 아멘. 그래서 우리는 어떻게 해요? 항상
기뻐하시고 감사하시고 기도할 수 있는 게 그게 복이에요. 어떤 분들은 기도가 너무 힘들어 그런데 그게 아니에요. 너무 복이에요. 기도할 수 있다는 게 복이에요. 내가 기도할 수 있다는 거. 밥 먹고 왜 사느냐? 기도하려고 산다고 생각하세요. 그냥. 시편 150편에 호흡 있는 자마다 여호와 하나님을 찬송할지어다. 우리는 목적이 분명해야 돼요. 내가 왜 먹고 사느냐? 하나님을 찬양하고 복음을 증거하고 전도하기 위해서. 이거 빛을 전하기 위해서 저 악한 사단 마귀들 부정한 자들, 부정을 저지른 자들을 분명히 선포해서 아닙니다 여러분 이미 승리했습니다. 예수님이 당신들을 위해서 여러분들을 위해서 십자가에서 피를 흘리셨어요. 하나님의 본체이신 예수 그리스도께서 하나님의 아들이신 예수님께서 우리의 죄를 사해 주셨습니다. 그러니 믿으면 아버지께서 구원을 허락하셨습니다. 그것을 가르쳐 주는 거예요. 그것을 전하는 거예요. 어떤 다른 게 아니라 그게 생명이라는 거예요. 그래서 듣고서 알겠습니다. 듣기만 할게요. 알긴 아는데요. 교회 다녔었는데요. 다니고 있어요. 다니고 있거나 다닌 게 알고 있는 게 중요한 게 아니라는 거예요. 왜 자꾸 이런 강조가 나오는지 모르겠지만요. 어쨌든 오늘 말씀은요. 정말 여러분 그냥 형식적으로 알긴 아는 데가 되면 안 된다는 것을 지금 오늘 말씀을 주시는 거예요. 아멘. 우리 다 천국에서 만나야 될 줄 믿습니다. 천국에서 안 볼 사람 손 들어보세요. 난 천국 안 볼 것 같은데. 다 보셔야 돼요. 다 만나셔야 돼요. 아멘. 다 만나셔야 돼요. 정말로. 무조건 우리는 다 천국 가서 그래서 우리 예배를 우리가 중요시하고 경배하고 하나님께 경외하는 삶을 반드시 살아야 되는 거예요. 왜? 천국의 모형이라고 그림자라고 그랬잖아요. 그런 여러분이 이 안에서 행하는 예배드리는 모든 예배가요. 그냥 형식이 아니에요. 정말로 두세 사람이 모인 곳에 하나님께 함께 하신다고 그랬어요. 그리고 생명의 말씀이 선포될 때 하나님이 말씀하시는 거예요. 하나님이 가르쳐 주시는 거예요. 그러니 저와 여러분 너무 행복해야 되는 거예요. 그래서 우리가 하나님께 감사와 찬송과 영광과 존귀를 올려드리며 기뻐할 수밖에 없는 거예요. 그래 다른 것을 우리가 좌지우지되거나 뭐 절망하거나 낙심하거나 그러면 안 된다는 거예요. 세상이 망할지라도 어떤 전쟁과 기근과 전염병이 돌지라도 천명이 만명이 좌우에 쓰러질지라도 우리는 이미 믿음으로 승리했다는 거예요. 두려워하지 말라는 거예요. 겁내지 말라는 거예요. 무서워하지 말라는 거예요. 예수 그리스도를 반드시 소유하시고 내 안에 내주하게 하시고 성령 안에서 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.